وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے. درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا. محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام دینے کے بعد یہ نصیحت فرمائی کہ مسلمان بھائی بہن سب مل کر رہیں، اور یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، آپسی ہمدردی کا جذبہ رکھیں. یہ آپس میں مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں بڑے ہمدرد و مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، خیر کو چاہنے والے، بھلائی کو چاہنے والے ہوتے ہیں. مسلمان آپس میں بہن بھائی نیکی کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے رکنے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. ایسے جو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اولئک سیرحمہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. تو بے شک مل جل کر رہنا یہ اللہ کی خاص نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے، اس نعمت سے جاہلیت کے لوگ محروم رہے. آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی جنگیں ہو جاتی تھی، اور گھر کے اندر ایک گھر کے افراد میں آپس میں تال میل نہیں ہوتا تھا. یہ خاص اللہ کی نعمت ہے. نعمت کے طور پر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. تم سب آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تو یہ مل جل کر کے رہنا، دل ایک رہنا، جوڑے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے. یہ نعمت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے. اس آیت کریمہ کا پس منظر اگر دیکھیں، اس آیت کریمہ کے پیچھے یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قبائل کے اندر جنگیں ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر لمبی لمبی بڑی بڑی جنگیں سالہ ہا سال چلتی تھی، اور اس میں دسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے. کتنے لوگوں کی جان نکل جاتی تھی، خون سستا اور پانی جو ہے گران ہو چکا تھا. ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے حبیب، ساری دنیا کی دولت لے کر کے آپ لوگوں کو ملانا چاہتے تو لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے. یہ تو خاص اللہ کی نعمت ہوئی کہ دل جڑ گئے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کو چاہنے لگے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، خون کے پیاسے دلی دوست بن گئے. یہ خاص اللہ کی نعمت ہے. ہم کو چاہیے کہ یہ نعمت جب اللہ نے ہمارے میں اتاری ہے تو اس نعمت کو تار تار نہ کریں. آپس میں نفرتوں کو بڑھا کر کے یہ نعمت کو، اللہ کی نعمت کو بالکل معمولی نہ سمجھے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر نفرتیں بڑھتی ہیں انسان کا جینا اجیرن ہو جاتا ہے، دوبر ہو جاتا ہے. وہ بہت سارے لوگوں میں رہنے کے باوجود بھی تنہا محسوس کرتا ہے کہ اس کو اس کے والے کوئی نہیں ہے، اس کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، اس کے غم گسار کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے دنیا کے اندر. تو مل جل کر کے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ حنین ایک جنگ تھی، فتح ہو گئی، مسلمان جیت گئے. مسلمان جیت گئے تو وہ جنگ کے اندر جو مال تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بٹ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
मुहाजिर सहाबा को, मक्के से हिजरत करके मदीने को आए हुए सहाबा को कुछ ज्यादा दे दिया। अंसार में से बहुत कम लोगों को अल्लाह के रसूल ने ये माल दिया। बहुत सारे ऐसे अंसार थे जिनको रसूल ने माल दिया ही नहीं। तो ये एक मुनाफिक की तरफ से बात फैलाई गई। अंसारियों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक मुनाफिक की तरफ से बात फैलाई गई कि हमें कुछ नहीं मिला है। अंसारी बोले जैसा बात फैला दी गई कि अंसारी ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, सब कुछ मक्के के लोगों को दे दिया गया है। ये बात सुनना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों को जमा किए, खुतबा दिए। खुतबे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें अहम बड़ी अहमियत के साथ बताई। उसमें कहा कि अंसारियों बताओ, क्या तुम गुमराह नहीं थे? अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें हिदायत दी, ये नेमत नहीं है? फिर उसके बाद रसूल ने फरमाया, अंसारियों बताओ, क्या तुम फकीर नहीं थे? अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से तुमको मालदार कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंसारियों तुम बताओ, तुम जुदा जुदा थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुमको जोड़ दिया। ये एक इनाम है, तुम अलग अलग थे, तुम में एक नहीं थे, तो ये बड़ी नेमत अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम पर पूरी की। तो ये चाहिए या माल चाहिए? सारे अंसारियों ने एकजुट होकर के कहा कि नहीं, हमें रसूल चाहिए, हमें रसूल चाहिए, क्योंकि रसूल के जरिए से हम सब एक हुए। हम लोगों के अंदर मोहब्बत आई। मोहब्बत पैदा होना आपस में, घर के लोगों के अंदर, खानदान के लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होना, खैर खाही का जज्बा होना, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जिसके दिल में सब लोगों के साथ मिलजुल करके रहने और उनसे मोहब्बत करने की आदत पैदा हो जाए, वो समझे कि अल्लाह की बड़ी नेमत इसको मिल गई है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का ये हकदार हो चुका है, मुस्तहिक हो चुका है। अल्लाह ताला ने नेमत उसको दे दी है। तो चुनाचे इसी मिलजुल करके रहने में चंद हुकूक और नसीहतें इस्लाम ने बताई। 4-5 नसीहत आज हम मालूम करेंगे। सबसे पहली नसीहत मुसलमान भाई बहनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बतलाई कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के से मोहब्बत करें अल्लाह ताला के लिए। इसके बड़े बड़े फवाइद हैं। हमारे मुसलमान भाई से हम मोहब्बत करें, मुसलमान बहन से हम मोहब्बत करें, खैर का जज्बा उसके साथ रखें। इससे बड़ा फायदा तो यह है कि जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लोगों, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान न लाओ, और तुम ईमान उस वक्त तक नहीं ला सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लग जाओ। अब मैं तुमको बताऊं मोहब्बत आपस में कैसे बढ़ेगी। सलाम को आम करो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो ये बड़ी नसीहत है मुसलमान भाई बहनों के लिए कि आपस में एक दूसरे के ताल्लुक से मोहब्बत रखे, खैर का जज्बा रखे, अच्छाई का जज्बा रखे, सोच ऊंची रखे, अपने सोचने का मेयार ऊंचा रखे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई बात है कि जन्नत पा जाएंगे। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपसी मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। अल्लाह ताला भी उस बंदे से, उस बंदी से मोहब्बत करता है जो बंदा अल्लाह के लिए अपने भाई से मोहब्बत करता है, जो बंदी अपनी बहन से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करती है। तो ये ऐसों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं। इदरीस खौलानी बयान करते हैं कि उन्होंने माद बिन जबल से कहा कि ऐ माद बिन जबल, आप साहबी रसूल है, अल्लाह की रजा के लिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। माद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि क्या सही में तुम अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करते हो? तो इदरीस खौलानी ने कहा कि हाँ, अल्लाह के लिए मैं मोहब्बत करता हूं आपसे। तो हज़रत माद बिन जबल ने कहा कि तो फिर सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लोगों के बारे में खुशखबरी दी। फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बैन फिय्या, मेरी मोहब्बत उन दोनों के लिए वाजिब हो गई जो दोनों सिर्फ मेरे लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। आपस में भाई भाई आपस में इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मैं राजी हो जाऊं, तो समझ जाओ कि मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो गई। मैं जरूर उन दोनों भाइयों से मोहब्बत करूंगा, उन दोनों बहनों से मोहब्बत करूंगा जो आपस में अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो ये बड़े बड़े फवाइद हैं। और एक फायदा तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को उसके लिए मुकर्रर कर देगा और वो फरिश्ता उसके लिए दुआएं करता रहेगा। हदीस के अंदर प्यारे नबी ने बयान फरमाया, एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करता था, बीमार हो गया तो देखने के लिए जा रहा है, दरमियान में फरिश्ता आया, रुकाया, पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मेरा भाई बीमार है, उसको देखने के लिए जा रहा हूं। तो इसने फरिश्ते ने कहा कि क्या तुम्हारे भाई ने तुम पर कुछ एहसान किया है, एहसान का बदला चुकाने के लिए जा रहे हो? कहा कि नहीं एहसान कुछ नहीं, वो अल्लाह के लिए मैं उससे मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूं। तो उस मौके पर फरिश्ते ने कहा कि तुम खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है वैसे ही जैसे तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो।
تو ایک نصیحت ہمیں یہ کی گئی کہ آپس میں ہم محبت سے رہیں، آپس میں ہمارا تعلق جو ہے عزت والا رہے، محبت آنا رہے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں جو مل جل کر کے رہنے میں مدد کرتی ہے. اور دوسری نصیحت اسلام نے ہمیں یہ کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں. ہمدردی کئی طرح سے ہو سکتی ہے کہ سامنے والے کی تکلیف کو ہم سمجھیں، بوقت ضرورت اس کا ساتھ دیں. صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کسی بھائی کے پاس، جس کسی بہن کے پاس اضافی سواری ہو، 2 سواریاں ہیں، اضافی سواری ہو، اور وہ دیکھے کہ اپنے اس بھائی کے پاس سواری نہیں ہے جو اس کے بازو میں ہے، تو یہ سواری جو اضافی سواری ہے، زیادہ سواری، وہ اپنے بھائی کو دے دے. پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جس کسی کے پاس کوئی زائد سامان ہو تو اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس سامان نہ ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اتنے چیزوں کا تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ بھائیوں کو دے دے، بھائیوں کو دے دے، ہمدردی کرے اس کے ساتھ. ہمیں تو یہ محسوس ہونے لگا کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اب دوسروں کا حق ہے، اتنا ایسا ہم سمجھنے لگ گئے. تو یہ ہمدردی اسلام کی نصیحت ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابی تھے، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے، اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی تھے. انصاری صحابی اور یہ مہاجر صحابی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، دونوں کو مواخات کرایا. جیسے ہی مواخات کرائے، سعد بن ربیع بڑے مالدار انسان تھے مدینے کے اندر، انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آؤ بھائی، اللہ کے رسول نے آپ کو مجھے بھائی بھائی بنا دیا ہے، چنانچہ میرا سارا مال میں سے آدھا حصہ میں کرتا ہوں، آدھا تمہارے لیے آدھا میرے لیے. ہمدردی اور غمخواری تھی. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے غیرت والے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال میں، تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، یہ تو آپ کا اچھا دل ہے کہ آپ نے مجھے وہ دے دیا، لیکن میں بھی نہیں لوں گا، بس مجھے بازار کا راستہ بتائیے، میں محنت کروں گا اور کماؤں گا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. تو یہ ہمدردی اور غمخواری اسلام چاہتا ہے. ایسی ہمدردی اور غمخواری ہمارے اندر ہونی چاہیے. آج دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، بہت کم ہے. گیہوں کسی امیر کا ہوتا رہا خراب، لڑکی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. یہاں پر فاقے سے فاقہ ہو رہا ہے اور ادھر گیہوں اتنا گوڈان کے اندر بھرا ہوا ہے کہ وہ خراب ہو رہا ہے. تو یہ آج لوگوں کا المیہ ہے. مسلمانوں کو اسلام یہ نصیحت کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدرد اور خیر خواہ بنے. مستدرک حاکم کی ایک روایت کے اندر سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی آیت میں اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا. ابن عمر کہتے ہیں ایک صحابی کے گھر بکرے کا سرا تحفے میں آیا، کوئی سرا جو ہے تحفے میں دے دیے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرا فلاں بھائی محتاج ہے، یہ تحفہ اس کو دے دو. جب وہ وہاں پر لے جایا گیا اس سر کو، بکرے کے سر کو، وہ بھائی نے کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کے محتاج فلاں میرا بھائی ہے، اس کو دے دو. اس طرح 7 گھروں کا چکر لگایا گیا تحفہ دینے والا. 7ویں گھر میں جب گیا تو پہلے گھر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہاں پر وہ محتاج ہے، اس کو جا کر کے دے دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ صحابہ ایسے ہیں مومن حضرات کہ یہ اپنے نفس پر دوسروں کو پرائرٹی دیتے ہیں، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ تنگی میں ہی کیوں نہ ہو، فقر و فاقہ میں بھی کیوں نہ ہو. تو یہ ہمدردی آپس میں ہماری ہونی چاہیے. اور تیسری نصیحت اسلام نے یہ فرمائی کہ ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرے. ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا مل جل کر کے رہنے کے لیے یہ سوئی کی حیثیت رکھتا ہے. انسان اپنے زبان کو سوئی بنائے، اپنے زبان کو خینچی نہ بنائے. خینچی میں سوئی میں بہت فرق ہے. خینچی جو ہے ملی ہوئی چیز کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے اور سوئی جو ہے 2 الگ ٹکڑوں کو ایک کر دیتی ہے. تو ہماری زبان جو ہے سوئی ہونی چاہیے، ہماری زبان خینچی نہیں ہونی چاہیے. اچھی گفتگو یہ ایسی گفتگو جس سے لوگوں کو ٹھیس نہ پہنچے، جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ایسی بات ہمیں بولنے کا حکم ہے. وہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کسی بہن کے بارے میں تذکرہ آ جائے تو ایسی بات نہ بولے کہ وہ بہن کو جب معلوم ہو تو اس کو ٹھیس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ بولیے لوگوں کو، وقولوا للناس حسنا، سارے لوگوں کے ساتھ اچھا گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے. پھر کہا وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اچھی بات کریں، ورنہ خراب بات کے ذریعے سے شیطان آپس میں لڑاتا بھیڑاتا ہے. خراب بات ہے، منہ سے نکل گئی، سامنے والا دشمنی کر لیا، دور ہو گیا. تو یہ مسلمان کو نصیحت یہ کی گئی کہ جب بھی اپنے بھائی سے ملے اچھی بات کریں، پاکیزہ گفتگو کریں. پاکیزہ گفتگو کرنے کو بھی نبی نے صدقہ کہا کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی گفتگو کرنا، میٹھی گفتگو کرنا
ऐसी गुफ्तगू जिससे हमारे भाई को, हमारी बहन को तकलीफ ना हो, ठेस ना पहुंचे, ये भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, 3 चीजों से अपने भाई की खालिस मोहब्बत मिलती है। 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आपके भाई आपके लिए मोहब्बत करेंगे, और एक बहन 3 चीजों पर अमल करेगी तो दूसरी बहन उसके लिए मोहब्बत करेगी। पहली चीज, मिले तो सलाम करें, जब भी मुलाकात हो तो सलाम करें, सलाम के जरिए से बात का आगाज करें। और दूसरी चीज ये है कि मजलिस में आए अगर कोई बहन भाई तो बैठने के लिए उसको जगह दें। और तीसरी बात यह है कि उस नाम से उसको पुकारे जिस नाम को यह पसंद करता हो, ऐसे गलत सलत नामों से ना पुकारे जिसको ये नापसंद करता हो, अच्छे नामों से पुकारे जिसको पसंद करता हो, मोहब्बत करता हो, ऐसे नामों से वो पुकारे। तो बेशक ये 3 चीजें जिसको जो करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के दरमियान के अंदर मोहब्बत डाल देंगे, अपने भाई की मोहब्बत मिलेगी। और चौथी नसीहत इस्लाम ने यह की कि मुसलमानों के लिए नरमी और रहमदिली होनी चाहिए। सहाबा किराम के बारे में कहा कि रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में रहमदिल थे। हो बज़ में यारा, दोस्तों की महफिल है तो रेशम की तरह नरम होते थे सहाबा, और जब रज़्म हक व बातिल है तो ये फौलाद बन जाते थे। सहाबा फौलाद बन जाते थे, हक और बातिल की जंग हो, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए नरम। आज मुसलमान उल्टे हैं, दूसरों के लिए हम नरमी बताते हैं लेकिन अपने ही भाई और बहनों के लिए बड़े सख्त से सख्त तरीन होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, अम्मी कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह, नबी ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह रफीकुन, अल्लाह ताला बहुत नरमी करने वाला है। युहिब्बुर रिफ्क़, अल्लाह नरमी करने को पसंद करता है। जो बंदा या जो बंदी नरमी करते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। तो नरमी का मामला करें और रहमदिली का मामला करें। अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि जो आदमी आसानी चाहता है उसको चाहिए कि वो आसानी करे। जो आदमी ये चाहता है कि सामने वाले का दिल इसके लिए नरम हो तो इसका दिल भी सामने वाले के लिए नरम हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। खरीदो फरोख्त करते वक्त नरम दिली का सबूत दें, लेते वक्त भी नरम दिली, देते वक्त भी नरम दिली होना चाहिए। और 5वीं नसीहत यह फरमाई कि मुसलमान अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे। इसकी भी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, जो भी मोमिन भाई बहन, कोई मोमिन भाई बहन बीमार हो जाए, मरीज हो जाए, तो उसको देखने के लिए जाते हैं तो एक फरिश्ता दरमियान में खड़े होकर के कहता है कि तुम्हें खुश नसीबी हो, तुम्हारा चलना बहुत अच्छा हो, तुम्हें मुबारक हो, जन्नत में अपना तुमने घर बना लिया है। ये फरिश्ता कहता है। तो जब तक एक बंदा अपने भाई की इयादत में जाता है, जन्नत के बागों में वो सफर कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बागों में वो सफर कर रहा है। हमारे कामों को करने के साथ साथ ये कुछ ऐसे इस्लामी काम है जिससे हमारी मिलजुल करके अल्लाह ताला की जो नेमत है, अल्लाह ने जो दिलों को जोड़ दिया है, ये नेमत की कदर होती है और ये नेमत हमारी मजबूत होती है। इसके साथ साथ एक दूसरे का ताआवुन करे, नेकी के कामों में ताआवुन करे, परेशान हो तो साथ दें। अल्लाह ने फरमाया ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तक़वा के कामों में, नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो। सारे मोमिन एक दीवार के मानिंद है। दीवार देखे कि कमजोर हिस्से को मजबूत हिस्सा उसको पकड़े रहता है। अपने भाई की मदद करना ये अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बनाने का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मोहताजों की मदद करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के जैसा है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रास्ते में जंग में असलिहा पकड़ करके जा करके लड़ने वाला, उसको कितना सवाब मिलेगा, उतना सवाब उसको मिलेगा जो मोहताजों का ख्याल करता है, गरीबों का ख्याल करता है, बेवाओं और मिस्किनों के लिए कोशिश करता है। ऐसे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिद जैसा सवाब उसके हक में बयान फरमाया है। तो ये चंद नसीहतें थी मुसलमानों के लिए। हमको ये हमेशा ये नसीहतों को याद रखना चाहिए। इन पर अगर अमल करेंगे तो अल्लाह की जो बड़ी नेमत है मिलजुल करके रहना, ये नेमत हमारी मजबूत रहेगी और इसकी वजह से अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिला मिलेगा, जो हमारा मतमह नजर है, जो हमारा नस्बुल ऐन है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें जन्नत दे दे। तो बेशक इन कामों से हमको जन्नत जरूर मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस्लाम की बताई हुई नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक इस दुनिया में हमें जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, जब खातिमा हो तो बिल खैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।